السلام علیکم۔ میری کہانی سننے والے لسنرز اینڈ ٹیچرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں آباد ہوں گے، آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اس وقت آپ سب ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں جنت کے پتے، نمرہ احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول حیا سلیمان اور جہان سکندر کی کہانی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو جال رکھی تھی اور چند لٹے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے۔ مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا، مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ گئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو، اور اور کیمرے کو، مثلا تصویروں میں، اور خود کو، اور اللہ تعالیٰ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرمد دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم اسکارف میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوگی، عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں۔ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو ببو قدا میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں۔ اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے۔ اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیا کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا۔ یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی۔ یہ تو میری امانت تھی۔
پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، عیا پری ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے، اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دکان کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا نہیں سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھی۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا چیخ رہا تھا جو وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے۔ وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے کہ دو کو کبرا بہلول کے دو سے جمع کر کے دیکھتی تو جواب 4 کی بجائے 4 سو نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبدالرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا۔ کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے اب ختم وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھایا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہہ۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری بھرکم کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤ۔ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس ببو کدہ آتا ہے۔ اس کا بھائی عطا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نوبارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، لیکن وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام سا اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے
क्या मतलब लूँ? यही कि मेरे बारे में ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा, वरना पैर के नीचे दबाओ तो चूंटी भी काट लेती है। बहुत एहसान फरामोश लड़की हो, तुम्हें भूल गया है कि उस रात तुम्हें उस बहरी जहाज से नीम मुर्दा हालत में कौन इधर लाया था। लम्हे भर को वो बिल्कुल चुप रह गई। मैं परसों बबू का दवा पिसा रहा हूँ। तुमने जब तक इधर रहना है तुम रहो। मैं इधर नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊँगा। सो तुम भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। धमकी आमेज लहजा इस बात का गमाज था कि उसने वहीं हाथ कर रखा था जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता था। मैंने क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं किया मैंने, उसने महफूज से अंदाज में कहकर फोन रख दिया। मेजर रहमत का शुक्रिया जिसने उसे एक दूसरी नहज पर सोचना सिखाया था। और क्या कुर्बान कर सकती हो तुम अपना फासला घटाने के लिए। रात सोने से कबल ये आखिरी बात थी जो आयशे ने उससे पूछी थी। उसने नींद में डूबी आंखें खोलकर सवालिया निगाहों से आयशे को देखा। बोली कुछ नहीं। मैं बताऊं, तुम अपनी नींद कुर्बान करना सीख लो। वो कहकर लेट गई तो हया ने बोझल होती आंखें बंद कर ली। सुबह फजर की अजान के साथ ही बहारें उसका कंधा झंझोड़ कर उसे उठा रही थी। उठ जाओ, आयशे ने कहा है आज से तुम भी हमारे साथ कुरान पढ़ने जाओगी। मैं? उसने कसलमंदी से आंखें जरा खोली। मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ये टॉर्चर तुम भी सहो ना, मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं। अब उठ जाओ। दुम कतीलूमरी दूसरे की दुम फंदे में फंसते देखकर बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती तैयार रो रही थी। हया बादिक्कत तमाम कंबल उतार कर उठी। उसे और डीजे को सुबह खीजी की आदत तो थी, मगर उनकी सुबह फजर कज़ा होने के बाद होती थी और फिर भागम भाग कैंपस की तैयारी। उसने अपना लीमू के रंग का जर्द फ्रॉक पहना जो एक दफ़ा जहान के घर पहन कर गई थी और गीले बाल खुले छोड़कर सिंगार मेज के सामने आ खड़ी हुई। अभी उसने परफ्यूम की शीशी उठाई ही थी। बहारे अकब में जोर से चीखी, ये क्या कर रही हो? क्या? वो इसके अचानक चिल्लाने पर डर कर पलटी। तुम बाहर जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बहारे ने बेयकीनी से पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, क्या हुआ? आयशे गुल कहती है अच्छी लड़कियां बाहर जाने से पहले इतना तेज परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर परफ्यूम नहीं, अल्लाह ताला नाराज होता है। वो बहुत खफकी से डांटती हुई हया के साथ आ खड़ी हुई और फिर एड़ियां ऊंची उठाकर खुद को आईने में देखती स्कार्फ लपेटने लगी। हया ने एक हाथ में पकड़े परफ्यूम को देखा और फिर जरा खिफ़्फ़त से उसे रखकर बॉडी मस्ट उठा लिया। हलीमा आंटी के लॉन में चांदनी बिछी थी। वो मरकजी जगह पर बैठी थी और सारे छोटे बड़े बच्चे उनके गिर्द नीम दायरे की सूरत बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई, एक जगह से बच्चों ने फौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एक नरम मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालकर सर को जुम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गईं। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। किरात करने वाला बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था जिसने सर पे जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मधुर आवाज में पढ़ रहा था। आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दें कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें और अपने काबिले सतर एज़ा की हिफाजत किया करें। वो जो जमा ही रोकती इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ाकर सीधी हो बैठी और वो अपनी जीनत जाहिर ना करे सिवाय इसके जो खुद जाहिर हो जाए। कमसिन बच्चे की आवाज ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सहर सा तारी हो रहा था। हया ने बेएख्तियार सर पे ओढ़े दुपट्टे से कान ढके जिनमें उसने मोती वाली बालियां पहन रखी थी, वही मोती जो जहान के सीप से निकले थे। बहारे ने उसे एक एक मोती दोनों बालियों में पिरो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल रखा था और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पे डाले रखा करें। किसी मामूल किसी कैफियत में उसने गर्दन झुकाकर देखा। उसका शिफॉन का दुपट्टा उसके सर पर तो था, लेकिन गर्दन ये उसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कदरे हिफ्फत से उसने दुपट्टा खोलकर शानों पे ठीक से फैलाकर लपेटा। उस वक़्त सिवाय हुक्म मारने के
उसे कोई चारा नजर नहीं आया था। ये आयशे की बातें नहीं थीं, जिन पर उलझकर उनको ज़हन से झटका जा सकता था। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहाँ से जहाँ इनकार नहीं सुना जाता था, जहाँ सिर्फ सर झुकाया जाता था। तुर्क बच्चा अपना सबक ख़त्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारी को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किया, ताउस पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी। अल्लाह नूर है, आसमानों का और ज़मीन का। उसके नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चिराग हैं। चिराग फानूस में है। फानूस गोया एक चमकता हुआ तारा है। वो एक बाबरकत जैतून के दरख्त से रोशन किया जाता है। ना मशरकी है और ना मगरबी। करीब है कि इसका तेल रोशन हो जाए, और अगरचे उसे आग भी ना छुई हो। नूर है और पुर नूर के। अल्लाह अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है। लॉन में एकदम बहुत सी रोशनी उतर आई थी, जैसे चमकता चांद पूरे उफक पे छा गया हो, जैसे सोने के पतंगे हर सू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हों, जैसे नीला आसमान सुनहरी कंदीलों से जगमगा उठा हो। वो इस तलीसम में घिरी सहर सदा सी हुई सुने जा रही थी। बहारें पड़ रही थी, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके अमाल एक चटील मैदान में शराब की मानिंद हैं। प्यासा इसको पानी समझता है, हत्ता कि जब वो इसके करीब आता है तो इसको कुछ भी नहीं पाता, और वो वहाँ अल्लाह को पाता है। फिर अल्लाह इसको इसका पूरा पूरा हिसाब देता है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नीला आसमान अनदेखी मशलों से रोशन था। चांदी की मशलें वहाँ रोशन नहीं थी, मगर वहाँ रोशनी थी, नूर था, ऊपर नूर के। या उनकी मिसाल समंदर के गहरे अंधेरों की मानिंद है। फिर उसे एक लहर ढांप लेती है, उसके ऊपर एक और लहर, उसके ऊपर बादल। उनमें से बाज के ऊपर बाज अंधेरे हैं, इतना अंधेरा कि जब वो शख्स अपना हाथ निकालता है तो उसे भी नहीं देख पाता। और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। बहारें अपना सबक खत्म कर चुकी थीं। दूर मरमरा की लहरें किनारों पर सर पटक पटक कर पलट रही थीं। वापिस अपने अंधेरों में। क्लास का वक्त ख़त्म हुआ तो सहर टूटा। कंदीलें गायब हो गईं। सुबह की रोशनी में आसमान के चिराग छुप गए। बच्चे उठ उठ कर जाने लगे। हलीमा आंटी अब उनकी तरफ ही आ रही थी, मगर वो अपनी जगह सुन सी बैठी कहीं बहुत अंदर गुम थी, अपनी ज़ात के अंधेरों में। अंधेरी लहर के ऊपर एक और लहर, और उसके ऊपर गम के बादल। इतना अंधेरा कि मुश्किलों का सिरा सुझाई ना देता था। और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। वो बिल्कुल चुप सी अपनी जगह पर इसी तरह बैठी थी। होटल ग्रैंड बब्बूगदा के एक निस्बतन वीरान साहिल के करीब वाक़या था। जजीरे के बाजार के रश और सियाहों के शोर हंगामे से दूर वो एक बहुत पुरसकून सी जगह थी। होटल की बुलंद वाला इमारत की खिड़कियों से मरमरा का समंदर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। वो अदा का सबसे बड़ा, सबसे महंगा होटल था। देमत फिरदौस पिछले 3.5 साल से होटल के मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसका ओहदा 3.5 बरस में वही रहा था। अलबत्ता उसका बॉस एक दफ़ा ज़रूर बदला था, जब वो ताज़ा ताज़ा अज़ अमीर तुर्की का एक शहर छोड़कर इस्तांबुल आई थी, और कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद उसे इस्तांबुल से दूर इस जजीरे पे ये जॉब मिली थी। तब देमत का बॉस अब्दुल रहमान पाशा नहीं था। उस वक़्त वो इसके छोटे भाई की सेक्रेटरी थी। मगर इन पिछले 3 बरसों में बहुत कुछ बदला था। उस नरम सी सुबह में अपने डेस्क की कुर्सी संभालते, परस उतार कर मेज़ पर रखते, वो यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब बहुत बदल गया था। उसका पिछला बॉस बहुत खुशखुल्क और सादा लोसा आदमी था। ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं होती। वो होटल का मालिक होने के बावजूद अक्सर नीचे रेस्टोरेंट के किचन में काम करता पाया जाता था। उसके आम से हुलिये को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये शख्स बब्बूगदा के रईसों में से है। फिर वक्त बदलता गया। दीमत अब्दुल रहमान पाशा को पहले कभी कभार और फिर अक्सर होटल में अपने भाई के साथ आते देखती रही।
यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल और वो ऑफिस अब्दुल रहमान की दस्तरस में चला गया। अब्दुल रहमान पाशा ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया कि कोई चूं भी ना कर सका। उसका भाई कहाँ चला गया वो कभी नहीं जान सकी थी। वो इसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और इसके दरमियान मौजूद फासले को नहीं पाट सकी थी। उसे अब्दुल रहमान पाशा के सिवाय छोटे मोटे दफ्तरी कामों के अलावा कुछ भी करने को नहीं दिया जाता था। कभी कभी दीमत को शक गुजरता कि एआरपी ने अपनी कोई और सेक्रेटरी रखी हुई होगी जो उसके मामूलात से बाखबर होगी, वरना उसके पावर ऑफिस में क्या होता है वो इससे कतन बेखबर थी। ये अलग बात है कि पिछले चंद माह में उसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि होटल ग्रैंड में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जो गलत था, कुछ ऐसा जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसे कभी होने नहीं देना चाहिए था। मगर क्या? वो समझने से कासिर थी और खोज लगाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अपनी दराज से एक फाइल निकालते हुए उसने यूं ही एक सरसरी सी निगाह सामने उस बंद दरवाजे पे डाली जिस पर एआरपी की तख्ती लगी थी और ठठक कर रुक गई। दरवाजे की निचली दर्ज से रोशनी झांक रही थी। क्या अब्दुल रहमान वापिस आ गया है? कब? उसे पता ही नहीं चला। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुल रहमान पाशा की सबसे बड़ी परस्तार थी। उसने जिंदगी में कभी इतना सहर अंगेज और शानदार आदमी नहीं देखा था। बहुत हैंडसम होने या ना होने की नहीं थी, बात इस वकार और मकनातीसियत की थी जो उस आदमी की शख्सियत का खासा थी। इस लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। यस सर। दीमत, ब्रिंग मी अ कॉफ़ी। अपने भारी और बारोब अंदाज में कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। वो अपना सारा काम छोड़कर नहायत मुस्तादी से कॉफ़ी तैयार करने लगी। उसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफ़ी की ट्रे उठाए उसने दरवाज़ा ज़रा सा बजा कर खोला। अब्दुल रहमान पाशा का ऑफिस नहायत शानदार और पुरतयश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगाकर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेफ में वो पहले से ज्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमक को इस जैसा कोई नहीं लगता था। उसने कॉफ़ी मेज़ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक। वो मुस्कुराकर अपने बॉस का खुश आमदीद कह रही थी। हूँ, थैंक्स। अब्दुल रहमान ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर एस्ट्रे में झटका। वहां राख के बहुत से टुकड़ों पर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतल्लिक एक बात वो जानती थी। वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी और तफक्कुर के आलम में करता था। सर, आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, उसे साफ कर लो। उसने मेज की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पे डाले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नोट ढीली किए शर्ट के काफ खोले बैठा था। उसका लिबास भी उसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का डब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा था। उसकी कॉफ़ी जूं की तू रखी थी, अलबत्ता एश ट्रे में राख के टुकड़े भर चुके थे। सर, सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसने सिर्फ पेशा वराना तकल्लुफ़ में नहीं, बल्कि दिली तफक्कुर के बाइस पूछा। उसे मालूम था कि जवाबन वो इसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। हूँ, बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थी, जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत, वो सिगरेट की कश लेते खिड़की के बाहर ठाठे मारते समंदर को देखते हुए बोला, तो उसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात? सर, कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा हो तो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। उसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नजर आ रही हो, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो,
मसलन हस्बैंड की, तो तब इस कशिश को ख़त्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुल रहमान ने ज़रा मुस्कुराकर उसे महफूज अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब उसे ये लगता है कि उसके शौहर ने उसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई औरत को उसके शौहर के खिलाफ बहकाए? ओहो! उसने नागवारी से सर ज़रा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पे यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पे यकीन नहीं करेगी। वो सिर्फ अपने शौहर की बात पे यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ये सब अपनी बीवी को कहे। आपके दाइमत ज़रा मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा, और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो उसकी बीवी उसके इल्म में लाए बगैर उसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम सा इत्तफाक। बात खत्म करके दीमत ने जरा से शाने उचकाए। अब्दुल रहमान की आंखों में एक चमक धर आई। उसने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में फेंका और जरा आगे होकर बैठा। मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सियाको सबाक के बगैर पेश किए जाए तो वो हीरो को विलन बना देते हैं। अब्दुल रहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दिम्मत, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वो तुमने 5 मिनट में कर दिखाया है। थैंक यू सो मच। वो वाकईतन इसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसरत से उठी थी। गो के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुल रहमान किसी बीवी को उसके शौहर से बदजन करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी जानती थी कि ये गलत काम था। मगर अब्दुल रहमान का तशक्कुर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है? अभी तक बेनेट पे है? जी सर, कुर्सी से उठते हुए उसने मखमूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद उसका शौहर कुछ अरसे से वेंटिलेटर पे था, और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुल रहमान उसे लालिश दे रहा था। ये उसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फरत से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है देमत। अब्दुल रहमान ने उसके अकब से पुकारा था। उसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुल रहमान अब एक फाइल उठाकर उसकी वर्क गर्दानी कर रहा था। वो बज़ाहिर उसकी तरफ मतवज्जो ना था, मगर उसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उसे कभी दीमक के बालों का ख्याल नहीं आया था। ना ही वो औरतों से शो ऑफ रखने वाला बंदा था। पर उसने ये क्यों कहा? थैंक थैंक यू सर। वो ज़रा तज़्बज़ब से बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? उसने बहुत उलझकर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमक ने तो पिछले 3 बरसों में सिवाय इस कटिंग के दूसरी कोई कटिंग नहीं कराई थी। हाँ, जो अनातालिया के साहिल पे था। तुम पे घुंघराले सुर्ख बाल अच्छे लगते हैं। वो फाइल की तरफ मतवज्जो बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमक के कदमों के नीचे से जमीन सिरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बदिक्कत तमाम बाहर निकली और अपनी कुर्सी पर ढह सी गई। अंतालिया का साहिल, सुर्ख घुंघराले, सुर्ख बाल। 6 साल पहले उसने एक एक्स रेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम ज़माना मैगजीन सिर्फ अंतालिया में छपता था और वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था। मगर मगर तब उसे पैसे चाहिए थे, और वो नशे में थी। बाद में वो शर्मिंदा थी। उसने वो शहर, वो जगह, सब कुछ छोड़ दिया था। उसके ख़ानदान, उसके दोस्तों, कभी किसी को इस मैगज़ीन की इन चंद कॉपीज़ का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगज़ीन तो शायद अब रद्दी का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया हो। तो फिर अब्दुल रहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी।
اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی، اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبدالرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کی اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کے اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا تھا۔ میں انڈیا سے واپس ببو کدہ آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا، جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لو۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینٹ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبدالرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا، سنو، میں ابھی ذرا کام سے ببو کدہ آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہو تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر دوپہر تک ببو کدہ میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی تھی۔ بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا، نمبر بیزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشی اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشی، جہان آ رہا ہے۔ اب وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شور، عائشی نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا۔ بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں ان کا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا محسوس شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی؟ تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادہ اس نے فون بند نہ کر دیا۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں اوتل گرینٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینٹ یعنی ہوٹل گرینٹ۔ جہان نے ہوٹل گرینٹ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینٹ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبدالرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تو ببو کدہ واپس آ گیا ہے؟
लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं, इसलिए उसने यकीनन अपने दोस्त को वही मकाम बता दिया होगा। और जहान तो सिरे से किसी अब्दुल रहमान को नहीं मानता था। फिर अच्छा छोड़ो सब, दोपहर में उससे मिलना तो पूछ लेना। सारे ख्यालात ज़हन से झटकती वो पज़ल बॉक्स लेकर उठी और स्टडी में आ बैठी। कुछ देर वो बॉक्स को उलट-पुलट कर देखती रही, फिर एकदम एक नहज पर पहुंचकर बॉक्स मेज़ पर रखकर उठी और तेज़ी से सीढ़ियां फलांगती नीचे आई। जर्द लंबे फ़्रॉक पे उसने भूरा स्टोल शानों के गिर्द सख्ती से लपेट लिया, बाल यूं ही खुले रहने दिए और परस में काली मिर्च का स्प्रे रखकर वो बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि वो अब जब तक जहान को और होटल ग्रैंड को देख नहीं लेगी उसे बेचैनी रहेगी। अब चाहे उसके लिए उसको तन्हा क्यों ना सफ़र करना पड़े। वैसे भी जजीरा छोटा सा था। होटल ग्रैंड और उसकी अकबी फूलों की मार्केट इस महल से करीबन 15 मिनट की हॉर्स राइड पर थी, मगर बंदरगाह से उसका फासला 10 मिनट ऊपर था। क्या तुम मुझे 10 मिनट में फूलों की मार्केट पहुंचा सकते हो? उसने 5 लीरा के दो कड़कड़ाते नोट बगीबान के सामने करके संजीदगी से पूछा। बगीबान ने एक नज़र नोटों को देखा और दूसरी नज़र उस पे डाली। तुमाम, ओके। अगले ही लम्हे उसकी बग्गी के दोनों घोड़े पथरीली सड़क पे दौड़ रहे थे। वो एक लंबी सीधी सड़क थी जो दो रोइया दरख्तों से घिरी थी और उसके आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की बुलंद-बाला इमारत खड़ी थी। इमारत के पीछे साहिल था, गो वो यहाँ से नजर नहीं आता था। इमारत पूरी कॉलोनी में मुमताज दिखती थी क्योंकि आसपास छोटे मोटे कैफे थे या फिर फूलों की दुकानें। फूलों की मार्केट यहाँ से शुरू होकर होटल के अकब में पिछली गली तक फैली थी। वो फूलों के एक स्टॉल पर जा खड़ी हुई और यूं ही बेतवज्जी से फूल उठा उठा कर देखने लगी। बेचैन निगाहें बार बार उठकर होटल के दरवाजे का तवाफ करती, पता नहीं जहान ने आना भी था या उसने यूं ही उस होटल का तस्करा किया था। तब ही गली के सिरे पे एक बग्घी रुकती दिखाई दी। उसमें से नीचे उतरने वाला बिलाशुबा जहान ही था। उसने सर पे सुर्ख कैप ले रखी थी और अब वो वॉलेट से पैसे निकालकर बग्घीबान को दे रहा था। हया जल्दी से एक ऊंचे शेल्फ के पीछे जा खड़ी हुई जिस पे गमले रखे थे। गमलों और फूलों की झुकी टहनियों की दरमियानी दर्जों से उसे वह मंजर नजर आ रहा था। पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। वह अब होटल की मुखालिफ सिमत में सर झुकाए जेबों में हाथ डाले चलता जा रहा था। उसका रुख होटल की अकबी गली की जानिब था। बेचारा आया होगा किसी दोस्त से मिलने, वो क्यों उसके पीछे पड़ गई है? वो क्यों उसका ताक़ुब कर रही है? उसने झुंझलाकर खुद को कोसा। जहान के आसपास सड़क पे बहुत से लोग दूसरी सिमत में जा रहे थे। वो भी उस रेले के पीछे चल दी। अब जहान को पुकारना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ न था। बस वो कहीं किसी कैफे में चला जाए तो वो वापस चली जाएगी। गली के दोराहे पे फूलों का एक बड़ा सा स्टॉल लगा था। वो उसके सामने आ खड़ी हुई और एक फ्लोरल मैगजीन उठाकर अपने चेहरे के सामने कर लिया। मैगजीन की तरफ से उसे गली का अकबी हिस्सा नजर आ रहा था जहां दूर आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की पुश्त थी। वहां एक छोटा सा प्राइवेट पार्किंग लॉट बना था और मुस्ताद गार्ड्स पहरा दे रहे थे। यकीनन वो होटल के मालकीन के लिए था और वहां पर कोई प्राइवेट लिफ्ट भी होगी जो होटल के आला ओहदेदारान को डायरेक्ट अपने फ्लोर तक पहुंचा देती होगी। उसने मैगजीन से कवर का किनारा जरा सा मोड़ कर देखा। जहान इस तरह सर झुकाए चलता हुआ सामने जा रहा था होटल ग्रैंड की अकबी तरफ। सेल्समैन अब उससे क्या चाहिए पूछ रहा था। ट्यूलिप्स, सब्ज रंग का ट्यूलिप मिल सकता है? उसने इर्द गिर्द ट्यूलिप के फूलों को देखते हुए वो रंग पूछा जो इस्तांबुल क्या कोरायर्स पे भी शायद ही मिलता उसके ख्याल में। सब्ज रंग का ट्यूलिप। दुकानदार जरा हैरान हुआ, फिर बोला, मिल जाएगा। इतने ज्यादा क्यों होते हैं ट्यूलिप्स इस्तांबुल में? जहाँ देखो ट्यूलिप्स ही नजर आते हैं। उसने जल्दी से दूसरा सवाल झाड़ा। किन अँखियों से उसे जहान अब पार्किंग लॉट तक पहुंचता नजर आ रहा था। वहां रुककर उसने वॉलेट निकालकर कार्ड को कुछ दिखाया, शायद अपना आईडी कार्ड। नफी में सर हिलाकर जवाबन कुछ कह रहा था। ट्यूलिप तो इस्तांबुल का सिंबल है। क्या आपने ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में? दुकानदार जोशो खरोश से उसे फेस्टिवल के बारे में बताने लगा जिसमें उसे कतन कोई दिलचस्पी ना थी। वो बज़ाहिर सर हिलाकर सुनती
गाहे बगाहे एक निगाह होटल के अकबी पार्किंग लॉट में डाल लेती, जहां वो अभी तक खड़ा गार्ड से कुछ कह रहा था। जब तक वो वापस पलटा, हया स्टूल पे बैठकर मैगजीन चेहरे के सामने किए फूलों में कैमोफ्लेज हुई बैठी थी। अब बस जहान चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाएगी। किसी ने नरमी से मैगजीन उसके हाथ से खींचा। उसने चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन उसके सामने करते हैं तो उसको उल्टा नहीं पकड़ते। आइन उसके सर पे खड़े जहान से कंदर ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगजीन सीधा करके उसे थमाया। अगर ज़मीन में गड़ जाने से ज़्यादा मुबालगा आमेज़ मुहावरा होता तो वो इस वक्त हया सुलेमान पे सादिक उतरता। वो कदरे बौखला कर खड़ी हुई। ओह, तुम तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जहां ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया अबरू उठाई। नहीं, बल्कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो जरा खिफ़्फ़त से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुराकर बोला, मगर उसका चेहरा जरा सुता हुआ लग रहा था। नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों? मैं भी एक काम से आई थी। वो संभल कर मुस्कुराकर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक धक धक कर रहा था। वाकई? हाँ, मैं इस इलाके पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ। हालांकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए बहुत दिलचस्प है। जहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर उसके खाली हाथों को देखा। और तुम कागज के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। उसने अब बहुत इत्मीनान से स्टॉल के उस तरफ दुकान के काउंटर पर रखी नोटबुक उठाई और उसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जहान को देखा। जहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम। क्या मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तुरंत दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूंगी। उसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जहान शाने उचकाकर पलट गया तो उसने एक ममनून निगाह दुकानदार पे डाली, जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। वो जल्दी से जहान के पीछे लग गई। मिल लिए दोस्त से? नहीं, बाद में मिलूंगा। सुलेमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे जब जहान ने बताया। मालूम है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। उसने अभी अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपनी कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया था तो उसने इस्तांबुल वापस जाने का तहैया कर लिया था। अब जहान के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज्यादा छुट्टियां भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ थी? जब सड़क खत्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी तो जहान एक जगह रुक गया और मुतज़ब्ज़ब अंदाज में दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाले पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए? वो जताकर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शॉल को उसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेट लपेट कर पकड़ रखा था। जहान सिकंदर, जब बब्बू कदा तुम्हारे और जीजी के साथ आया था तो उस वक्त वो 2 साल बाद इधर आया था और मुझे याद है तब भी जीजे के फ़ोन करने पे तुम बमुश्किल राज़ी हुए थे और तुम उस वक्त जीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थी। मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ़ हो। वो उसके पीछे पहाड़ी पे चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला। उसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर उसे हैरत हुई थी कि जहान को इतनी पुरानी बात इतनी जुज़ियात से याद थी। ईसा, तीसा, ईसा की पहाड़ी की चोटी पे वो यूं ही छोटी छोटी बातें करते पहुंच ही गए थे। पहाड़ी की चोटी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लॉन हो। दूर दूर तक टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चकोर ब्लॉक की मानिंद लकड़ी की अजीम शान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीम यूनानी यतीम खाना था जिसको देखने लोग दूर दूर से हिल इस जीसस ईसा की पहाड़ी पे आते थे। वो दोनों एक दरख्त तले आ बैठे। हया ने तने से टेक लगाई जबकि जहान उसके करीब ही कोहनी के बल घास पे नीम दराज हो गया। उसे भी एहतियार टॉप कपी के अकबी बरामदे का मंजर याद आया जब वो दोनों इसी तरह बैठे थे। लम्हे जजीरे की हवाओं से फिसले लकड़ी की कदीम इमारत पे गिर रहे थे, गोया बारिश के अनदेखे कतरे हों। इमारत के करीब चंद लड़के घास से हट कर एक अलाव के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। अलाव से आग की लिपटें उठ उठ कर फिजा में गुम हो रही थी। जहान,
کبھی تم نے اپنی جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور سے اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شخص دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پر بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے ایک بڑھ کر قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی۔ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے۔ لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری خالی کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا، یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی وولڈ موٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جیلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتی جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پر گمنامی کا زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا۔ وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور کوفت زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خام خام مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا
اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تم پورچ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے۔ مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہے، وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورچ پر ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پر پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی ببو کدا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند والا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی سے چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی نوچ ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پر کچن میں کام کرتی عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن پاشا ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کے بہت فخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے میں آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سینک کی ٹونٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبدالرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبدالرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کے سلام کیا۔ ہوں، وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر واپس آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا۔ وہ دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو کہا تھا، آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں عبدالرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کی در ہے۔ وہ اپنی ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہے، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبدالرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھی اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کو ڈبہ رکھے 6 چوکھٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آئی۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبدالرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔
वहाँ कोने में आयशे की वर्क टेबल रखी थी, जिस पर बहारे कोई कलरिंग बुक रखे रंग भर रही थी। बहार से वो आते ही मिल चुका था, सो अब उसे आते देखकर वो सादगी से मुस्कुरा दी। बहारे, वो मध्यम मुस्कुराहट लबों पे सजाए उसके करीब आया और पजल बॉक्स इसके सामने किया। ये किसका है? ओह, ये तो हया का है। वो यहीं भूल गई। वो हैरत से बोली, कल उसका कज़न आया था, तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है, उसका कज़न बहुत हैंडसम है। ये हया का है? अब्दुल रहमान ने उसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। हाँ, ये उसे किसी ने दिया था। किसने? वो बिना पल झपके बहारे की आंखों में देख रहा था। ये तो मुझे नहीं पता। बहारे ने शाने उचका दिए। क्या ये आयशा ने बनाया है? हाँ, मगर तुम उससे पूछना नहीं। उसके खरीदार ने तुम्हें बताने से मना किया था। बहारे की आवाज़ सरगोशी में बदल गई। वो मुस्कुरा दिया। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुम इसको खोल सकती हो? नहीं, इसकी पहेली अभी हया हल नहीं कर सकी थी। तुम कर सकते हो? बहारे की आंखें चमक उठी। शायद, मगर बहारे गुल। वो जरा सा झुका और धीरे से बोला, ये बॉक्स मेरे पास है और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशे को नहीं बताओगे इस बारे में, ठीक?